पिता ओ पुत्र एवं पवित्र आत्मा नाम आमेन। प्रभुंकर शांति आपठारे सर्वदा रहू। प्रिय बंधुगण, आज आम रोमर साध्वी फ्रांसेस जीवनी विषय शिक्षा करवा। 1384 मसीह रोम सहर में एक धनी और सम्रांत परिवार रे फ्रांसेस जन्मग्रहण करथिले। तांको मातांको ठारू से एक शांत व्यवहार और ईश्वर प्रति भक्तिभाव उत्तराधिकारी होते एवं तांको पितांको ठारू से एक दृढ़ इच्छार उत्तराधिकारी होते। 11 वर्ष बयस बेलू प्रभु तांको पाई कौन चाहिए से जानी पारिथिले। तेणु से स्थिर कले जे से जड़े सेवाभग्नि हेबे एवं से प्रकार तांको पितांको इच्छा विरुद्ध से इच्छा करथिले। तांको पिता फ्रांसेस को कहिथिले जे से तांको मन जानिबा पाई बहुत छोट थिले, किंतु विवाह करने को एते छोट नुहंती। तांको पिता जड़े धनी परिवार पुओ को विवाह करने को प्रतिश्रुति दे सारी। रोम रे सही समय रे जड़े पितांको कथा नियम सदृश थिला। जड़े पिता निज पिलामानंकु एमितिकी दासत्व पर विक्रय करि पारुथिले किंबा समानकु हत्या करने को निर्देश दे पारुथिले। फ्रांसेस बोधहुए अनुभव करथिले जे से तांको विवाह करने को बाध्य कराइबा उद्देश्य रे ताहा करुथिले, किंतु जेपरि पिता फ्रांसेसଙ୍କ कथा शुणी नथिले कि फ्रांसेस तांको पितांको कथा मध्य शुणी नथिले। विवाह को रोकबा पाई से जिदखोर भाव रे ईश्वरଙ୍କ निकटरे प्रार्थना कले, जे पर्यंत तांको धर्म उपदेश को ताहा दर्शाई नथिले जे तुमे क्रंदन करुछ कारण तुमे ईश्वर को इच्छा करने को चाह किंबा तुमे चाह परमेश्वर तुम इच्छा करदेवे। से अनिच्छुक भाव रे विवाह रे हार मानिले। तांको आपत्ति को लोकंको पाई बुझिबा कष्ट साध्य थिला। तांकर भविष्य स्वामी लोरेंजो पंजियानी सम्रांत धनी और जड़े भल व्यक्ति थिले एवं से प्रकृत में तांकर जत्न नेउथिले। सेमाने एक आदर्श मेल जदिओ अन्य एक व्यक्ति व्यतीत जे कि ख्रीष्टंकर बर हेबाको मनस्थ होइथिले। तत्पर तांकर दुस्वप्न आरंभ होला। एही शांत लाजुआ 13 वर्ष वयस्का एक विवाहिता नारी गोटे पर गोटे विवाह पार्टी बा भोजी पाए घूरी बुलुथिले। तांको शाशु सिसेलिया मनोरंजन करने को भल पाउथिले एवं आशा करुथिले जे तांको नूतन बहु मध्य तांको सामाजिक जीवनर आनंद उपभोग करिवे। प्रभु वर्तमान तांको सामना करने को कहिथिबा एही निर्यातना अपेक्षा उपवास एवं चापुड़ा बहुत सहज साध्य थिला बोली से अनुभव कले। स्ट्रेन नामक एक प्रकार भूताणु जनित रोग द्वारा फ्रांसेस आक्रांत हेले। मासे धरी से खाइबाकू किंबा घुंचिबाकू किंबा कथा कहिबाकू असमर्थ होई प्राय मृत्यु मुखरे थिले। तांको अत्यंत खराब अवस्था बेले साधु अलेक्सीको दर्शन लाभ कले। एक सम्रांत परिवार पुओ अलेक्सीस विवाह परिवर्ते भिक मागिबाकू पलाई जाइथिले। वर्ष वर्ष धरी भिक मागिबा परे से एते अचिन्हा होइगले जे घर को फेरिबा परे निज पिता भाबिथिले से आउ जणे अन्य एक भिकारी एवं तांको गृहर सीढ़ी तले शोइबा को स्थान देइथिले। निज भावना अनुजाई फ्रांसेस मध्य निश्चित भाव में तांको परिवार द्वारा अज्ञात अनुभव करथिले। से किपरि यीशुଙ୍କ पाई सब किछि त्याग करने को चाहूथिले, सेमाने ताहा हृदयंगम करि पारिले नाही। साधु अलेक्सीस तांको कहिथिले जे प्रभु तुमको एक गुरुत्वपूर्ण अभिष्ट देउथिले, से सुस्थ हेबा को चाहूथिले कि नाही। आम पाई बुझीबाटा कष्टकर जे जड़े 13 वर्षर झील कहीं मरवा को चाहूब। जदि छो फ्रांसेस बहुत जीर्णशीर्ण थिले। शेष से गंभीर स्तर में कहले, ईश्वर को इच्छा मोर अटे। से कठिन शब्द कहि पारि थांते, किंतु तांको पवित्रतार पथरे रहिबा पई यह एक सठिक शब्द थिला। साधु अलेक्सीस उत्तर देले, तेबे तुमे तांको नाम को गौरवान्वित करबा पई बंचिबो। से तुरंत एवं संपूर्ण भाव में सुस्थ होइथिले। यापर लोरेंजो तांको प्रति अधिक उत्सर्गीकृत होइथिले। से स्वल्प मात्रा रे तांको प्रति विस्मित होइथिबे, कारण जहाँ समस्त तांको जीवन में घटिथिला, किंतु तांकर समस्या लोप पाई नथिला। तांको शाशु पुणी आशा करुथिले जे से तांको सहित मनोरंजन करिवे एवं तांको सहित परिदर्शन करने को जिवे। फ्रांसेसर बहु भानजा को देखंतु खुशी रे पार्टी बुलिबा, पोशाक पिंधिबा, कार्ड खेलिबारे तांकर किछि असुविधा नाही। सुतरां फ्रांसेस भानजांको परि अधिक कहीं हो पारे नहीं। जो घरे से तांको स्वामी पितामाता भाई एवं भाई परिवार सहित मिलित रोते अथच से एका अनुभव करुले एवं सेतिपाई फ्रांसेस दिने बगीचारे कांदुथिबार भानजा देखिले। जेतबेले फ्रांसेस भानजांको तांको हृदयर समस्त पोह
ଜଣାଇଲେ ଏବଂ ଦେଖାଗଲା ଯେ ସେହି ବୋହୂ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ ଜୀବନଯାପନ କରିବାକୁ ଚାହିଁଥିଲେ। ଫ୍ରାନ୍ସିସ୍ ଯାହା ଅସ୍ପଷ୍ଟତା ଭାବରେ ଲେଖିଥିଲେ ତାହା କେବଳ ଭାନୋଜାଙ୍କ ପ୍ରାକୃତିକ ଶସ୍ତା ଜୀବନ ଏବଂ ଆନନ୍ଦଦାୟକ ଢଙ୍ଗ ବିଷୟରେ। ତତ୍ପରେ ସେମାନେ ପରସ୍ପର ଘନିଷ୍ଠ ବନ୍ଧୁ ହେଲେ ଏବଂ ଏକତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଭକ୍ତିର କାର୍ଯ୍ୟ ତଥା ସେବାଗୁଡ଼ିକର ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲେ। ସେମାନେ ସ୍ଥିର କଲେ ଯେ ସେମାନଙ୍କ ପରିବାର ପ୍ରତି ପ୍ରଥମ ଦାୟିତ୍ୱ। ଫ୍ରାନ୍ସିସଙ୍କ ପାଇଁ ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯେ ତାଙ୍କ ସ୍ତର ବା ପଦମର୍ଯ୍ୟାଦା ଅନୁସାରେ ବେଶ ପୋଷାକ ପରିଧାନ କରିବା, ପରିଦର୍ଶନ କରିବା ଓ ପରିଦର୍ଶନ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି ତାହା ଆନନ୍ଦରେ କରିବା। ଦୁଇ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବନ୍ଧୁ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ଜେଲ ପରିଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ, ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ସେବା କରିଥିଲେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରାସାଦର ଏକ ପରିତ୍ୟକ୍ତ ଦୁର୍ଗରେ ଏକ ଗୁପ୍ତ ଚାପେଲ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ ଯେଉଁଠାରେ ସେମାନେ ଏକତ୍ର ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତ ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ରୁଚି ସମ୍ପନ୍ନ ନୁହେଁ ଏବଂ ଲୋକମାନେ ସାହି ପଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରାୟ ଦୁଇ ନାରୀଙ୍କ ବିଷୟରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ବା ଗପସପ କରିଥିଲେ। ସେସିଲିଆ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ହସ ଗମାତିଆ କଥା ଶ୍ରବଣ କଲା ପରେ ସେ ଅସହ୍ୟ ହେଲେ ଏବଂ ବହୁମାନଙ୍କର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଅଭ୍ୟାସ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ସେମାନଙ୍କୁ ପାଟି କଲେ। ଯେତେବେଳେ ତାହା କାମ କଲା ନାହିଁ ସେତେବେଳେ ସେସିଲିଆ ତାଙ୍କ ପୁଅମାନଙ୍କୁ ନିବେଦନ କଲେ, କିନ୍ତୁ ଲୋରେଞ୍ଜୋ ଫ୍ରାନ୍ସିସଙ୍କ ଦାନ ଧର୍ମରେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିବାକୁ ମନା କରିଦେଲେ। ପଞ୍ଚଦଶ ଶତାବ୍ଦୀର ଆରମ୍ଭରେ ଦାପ୍ତିଜିକ ଜୋହନଙ୍କ ପରି ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ପୁତ୍ର ବାତିସ୍ତାଙ୍କ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲା। ଆମେ ଆଶା କରିପାରୁଛୁ ଯେ ଶାଶୁଙ୍କୁ ହରାଇବାର ଶୋକ ହୁଏତ ଶୀଘ୍ର ଆରାମରେ ମିଶ୍ରିତ ହୋଇଯାଇପାରେ, ଯାହା ସମାଜରେ ରହିବାକୁ ଆଉ ଚାପ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ପଞ୍ଜିଆନିଙ୍କ ପରି ଏକ ବୃହତ୍ ଗୃହ ତାଙ୍କୁ ଚଳାଇବା ପାଇଁ ଜଣକୁ ଆବଶ୍ୟକ କଲେ। ସମସ୍ତେ ଭାବୁଥିଲେ ଯେ 16 ବର୍ଷ ବୟସ୍କା ଫ୍ରାନ୍ସିସ୍ ତାଙ୍କ ଶାଶୁଙ୍କ ସ୍ଥାନ ନେବାକୁ ସର୍ବୋତ୍ତମ ଯୋଗ୍ୟ ଥିଲେ। ସେ ଆହୁରି ଗଭୀର ଭାବରେ ସମାଜ ଏବଂ ସାଂସାରିକ କର୍ତ୍ତବ୍ୟରେ ମଗ୍ନ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ତାଙ୍କ ପରିବାର ଠିକ୍ ଥିଲା କାରଣ ସେ ଜଣେ ଉତ୍ତମ ପ୍ରଶାସିକା ଓ ଜଣେ ନ୍ୟାୟଯୁକ୍ତ ଏବଂ ନରମ କର୍ମୀ ଥିଲେ। ସେ ଆଉ ଦୁଇଟି ସନ୍ତାନକୁ ଜନ୍ମ ଦେଲା ପରେ ଅର୍ଥାତ୍ ପୁଅ ଜିଓଭାନି ଇଭାଞ୍ଜେଲିସ୍ଟା ଏବଂ ଏକ ସୁକନ୍ୟା ଆଗ୍ନେସ୍। ରୋମରେ ବନ୍ୟା ଆସିଲା ଯାହା ରୋଗ ଏବଂ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ଆଣିଦେଲା। ଭିକ ମାଗୁଥିବା କାହାକୁ ମଧ୍ୟ ଖାଲି ହସ୍ତରେ ଫେରାଇବାକୁ ନାହିଁ ବୋଲି ଫ୍ରାନ୍ସିସ୍ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ସେ ଓ ଭାନୋଜା ମକା, ମଦ, ତେଲ ଏବଂ ପୋଷାକ ନେଇ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଇଥିଲେ। ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ସମୟରେ ସେ ସମସ୍ତ ସାମଗ୍ରୀ ବାଣ୍ଟି ଦେଉଥିବାର ତାଙ୍କ ଶ୍ୱଶୁର କ୍ରୋଧିତ ହୋଇ ତାଙ୍କଠାରୁ ଭଣ୍ଡାର ଏବଂ ମଦ କୋଠରୀର ଚାବି ନେଇଯାଇଥିଲେ। ତାପରେ ସେ ନିଶ୍ଚିତ କଲେ ଯେ ଫ୍ରାନ୍ସିସ୍ ଆଉ ଅଧିକ ଦାନ ଦେବାର ସୁଯୋଗ ପାଇପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏକ ଫିମ୍ପା ମଦ ତଥା ମକା ଯାହା ପରିବାରର ଆବଶ୍ୟକତା ମତେ ରଖିଦେଇ ବଳକା ସମସ୍ତ ସେ ବିକ୍ରୟ କରିଦେଲେ। ଫଳରେ ଦୁଇ ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତ ମହିଳା ଏହା ବଦଳରେ ଭିକ୍ଷା ମାଗିବାକୁ ଗଳି କନ୍ଦିକୁ ଯାଇଥିଲେ। ସର୍ବଶେଷରେ ଫ୍ରାନ୍ସିସ୍ ଗରିବ ଲୋକକୁ ଖାଦ୍ୟ ଦେବା ପାଇଁ ଏତେ ହତାଶ ହେଲେ ଯେ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମକା ନଡ଼ା ଭିତର ପୋଡ଼ି ହୋଇ ଲୁଚି ରହିଥିବା ମକାକୁ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ସେ ଯାଇଥିଲେ। ସେ ଚାଲିଯିବା ପରେ ଲୋରେଞ୍ଜୋ ଭିତରକୁ ଆସି ଦେଖି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ ଯେ ପୂର୍ବରୁ ଖାଲି ଥିବା କୋମାର ହଳଦିଆ ମକାରେ ଭରପୁର ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଦିନେ ତାଙ୍କ ଶ୍ୱଶୁର ତଳକୁ ଯାଇ ମଦ ଖୋଜିଲା ବେଳକୁ ଫ୍ରାନ୍ସିସ୍ ସେହି ବାରେଲରୁ ମଦ ବାହାର କରିଦେଇ ଖାଲି କରିଥିଲେ। ସମସ୍ତେ ଫ୍ରାନ୍ସିସ୍କୁ ଚିତ୍କାର କରିଥିଲେ। ଏକ ପ୍ରାର୍ଥନା କହିଲା ପରେ ସେ ସେମାନଙ୍କୁ କୋଠରୀକୁ ନେଇଗଲେ। ଖାଲି ଥିବା ଫିମ୍ପା ଭିତରରୁ ସବୁଠାରୁ ଚମତ୍କାର ମଦ ପ୍ରବାହିତ ହେଲା। ଏହି ଘଟଣା ଲୋରେଞ୍ଜୋ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଥିଲା। ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଏବଂ ଶ୍ୱଶୁର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ତାଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ଥିବା ଅନୁଭବ କରି ଫ୍ରାନ୍ସିସ୍ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ନିଜର ଅଳଙ୍କାର ଓ ପୋଷାକ ବିକ୍ରି କରି ଅଭାବୀ ଲୋକଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ବଣ୍ଟନ କଲେ ଏବଂ ସେ କଠିନ ସବୁଜ କପଡ଼ା ପିନ୍ଧିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଏହି ସମୟରେ ରୋମରେ ଗୃହଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଏହା ପୁଣ୍ୟପିତା ଓ ପୁଣ୍ୟପିତା ବିରୋଧ ମଧ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧ ହେଲା ଏବଂ ରୋମ୍ ଏକ ଯୁଦ୍ଧକ୍ଷେତ୍ରରେ ପରିଣତ ହେଲା। ଏକା ସମୟରେ ସେଠାରେ 3 ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜକୁ ପୁଣ୍ୟପିତା ବୋଲି ଦାବି କରୁଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ରୋମକୁ ପରାସ୍ତ କରିବାକୁ ଜଣେ ନିଷ୍ଠୁର ରାଜ୍ୟପାଳ କାଉଣ୍ଟ ଟ୍ରୋଜାଙ୍କୁ ପଠାଇଲେ। ଲୋରେଞ୍ଜୋ ଗୁରୁତର ଭାବରେ ଆହତ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଭାଇଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଥିଲା। ଟ୍ରୋଜା ବାର୍ତ୍ତା ପଠାଇଲେ ଯେ ଫ୍ରାନ୍ସିସ୍ଙ୍କ ସନ୍ତାନ ବାତିସ୍ତା ତଥା ପରିବାରର ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ଯଦି ବନ୍ଧକ ଭାବରେ ନ ଆସନ୍ତି ତେବେ ଲୋରେଞ୍ଜୋଙ୍କ ଭାଇଙ୍କୁ ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ ଦିଆଯିବ। ଟ୍ରୋଜା ଜାଣିଥିଲେ ଯେ ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାତିସ୍ତା ତାଙ୍କ ସହିତ ଥିବେ ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଞ୍ଜିଆନିମାନେ ଯୁଦ୍ଧ ବନ୍ଦ କରିବେ। ଫ୍ରାନ୍ସିସ୍ ଯେତେବେଳେ ଏହା ଶ୍ରବଣ କଲେ ସେ ବାତିସ୍ତାଙ୍କୁ ଧରି ପଳାଇଗଲେ ଏବଂ ସେ ତାଙ୍କ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପରାମର୍ଶଦାତା ଡନ୍ ଆନ୍ଦ୍ରେଙ୍କ ନିକଟକୁ ଦୌଡ଼ିଗଲେ।
ଯିଏ ତାଙ୍କୁ ଭୁଲ ରାସ୍ତା ବାଛିଛନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। ଧୀରେ ଧୀରେ ସେ ବୁଲି ପଡ଼ି କ୍ୟାପିଟାଲ ହିଲ୍କୁ ଗଲେ, ଯେଉଁଠାରେ କାଉଣ୍ଟ ଟ୍ରୋଜା ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ। ସେ ଏବଂ ବାତିସ୍ତା ରାସ୍ତାରେ ଯିବାବେଳେ ବହୁ ଲୋକ ବାତିସ୍ତାଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଧରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେବା ପରେ ଫ୍ରାନ୍ସିସ୍ କାନ୍ଦିବା ଏବଂ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଗିର୍ଜାକୁ ଦୌଡ଼ିଗଲେ। ସେ ଚାଲିଯିବା ମାତ୍ରେ ଟ୍ରୋଜା ବାତିସ୍ତାଙ୍କୁ ଘୋଡ଼ାର ପିଠି ଉପରେ ରଖିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘୋଡ଼ା ସେଠୁ ଟିକକ ମଧ୍ୟ ଘୁଞ୍ଚୁ ନଥିଲେ। ଶେଷରେ ରାଜ୍ୟପାଳ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଉପରେ ନିର୍ଭର କଲେ। ଯେତେବେଳେ ଫ୍ରାନ୍ସିସ୍ ବେଦୀ ଆଗରେ ଆଣ୍ଠୁପତି ରହିଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ସେ ବାତିସ୍ତାଙ୍କ ଛୋଟ ବାହୁକୁ ଆଲିଙ୍ଗନ କରିବା ଅନୁଭବ କଲେ। କିନ୍ତୁ ଏହି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହୋଇନଥିଲା। ଆକ୍ରମଣକାରୀ ବିପକ୍ଷରେ ଫ୍ରାନ୍ସିସ୍ ଜଣେ ହିଁ ଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ଲରେଞ୍ଜୋଙ୍କୁ ଧରେଇ ନ ହେବା ପାଇଁ ସେ ରୋମ୍ ଠାରୁ ବାହାରକୁ ପଠାଇ ଦେଇଥିଲେ। ମାତାଲ ଆକ୍ରମଣକାରୀମାନେ ରାଜଉଆସ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଏହାକୁ ନିପାତ କରିଦେଲେ ଏବଂ ଉକ୍ତ ସମୟରେ ପରମେଶ୍ୱର ଏଥିରେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିନଥିଲେ। ନାପ୍ଲେସ୍କୁ ବାତିସ୍ତାଙ୍କୁ ନିଆଗଲା। ତଥାପି ଏହି ଅପହରଣ ବୋଧହୁଏ ବାତିସ୍ତାଙ୍କ ଜୀବନ ରକ୍ଷା କରିଥିଲା, କାରଣ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଏକ ମହାମାରୀ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା, ଯେଉଁ ମହାମାରୀ ଏତେ ଭୟଙ୍କର ଥିଲା ଯେ ଅନେକଙ୍କ ଜୀବନ ନାଶ କରିଦେଲା, ଏମିତିକି ଫ୍ରାନ୍ସିସ୍ଙ୍କ 9 ବର୍ଷର ପୁଅ ଏଭାଞ୍ଜେଲିସ୍ତଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ। ଏହି ସମୟରେ ତାଙ୍କ ଘର ଧ୍ୱଂସାବଶେଷ ହେଲା। ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଚାଲିଗଲେ, ଗୋଟିଏ ପୁଅ ମରିଗଲା, ଗୋଟିଏ ପୁଅ ବନ୍ଧକ ହେଲା। ସେ ଚତୁର୍ଦିଗକୁ ଚାହିଁ ଘରର ଧ୍ୱଂସାବଶେଷ ସଫା କରି ଏହାକୁ ଏକ ନିର୍ମିତ ଡାକ୍ତରଖାନା ଏବଂ ଭୂମିହୀନଙ୍କ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀରେ ପରିଣତ କଲେ। ମୃତ୍ୟୁର ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ପରେ ଇଭାଞ୍ଜେଲିସ୍ତା ଏକ ଦର୍ଶନରେ ତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସି ତାଙ୍କୁ କହିଥିଲେ ଯେ ଆଗ୍ନେସ୍ ମଧ୍ୟ ମରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଏହାର ପ୍ରତିବଦଳରେ ପରମେଶ୍ୱର ତାଙ୍କୁ ଏକ ବିଶେଷ ଅନୁଗ୍ରହ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ, ଯାହାକି ଜଣେ ଦେବଦୂତଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଜୀବନ ସାରା ତାଙ୍କର ରକ୍ଷୀଦୂତ ହେବାକୁ ପଠାଇଥିଲେ। ସେ ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇପାରିବେ। ଜଣେ ନିରନ୍ତର ସାଥୀ ଏବଂ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପରାମର୍ଶଦାତା ହୋଇଥିଲେ। ସେ ଥରେ ତାଙ୍କୁ କଠୋର ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ୍ତକୁ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ, କାରଣ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ୍ତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସେ କେବଳ ରୁଟି ଓ ପାଣି ପିଉଥିଲେ ଏବଂ ଅକ୍ଷାବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧି ରହୁଥିଲେ। ସ୍ୱର୍ଗଦୂତ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ, ତୁମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ବୁଝିବା ଉଚିତ, ଯେଉଁ ଈଶ୍ୱର ତୁମ ଶରୀରକୁ ତିଆରି କରି ତୁମକୁ ଆତ୍ମା ଦେଲେ, ସେହି ଆତ୍ମା ଶରୀରକୁ ନଷ୍ଟ କରି ଜଣେ ସେବିକା ରୂପେ ପୁନର୍ବାର ତାଙ୍କୁ ଫେରାଇ ଦେବା ସେ କେବେ ଚାହିଁନଥିଲେ। ସର୍ବଶେଷରେ ଯୁଦ୍ଧ ସମାପ୍ତ ହେଲା ଏବଂ ବାତିସ୍ତା ତଥା ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଘରକୁ ଫେରିଗଲେ। ଯଦିଓ ତାଙ୍କ ପୁଅ ଏକ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଯୁବକ ରୂପରେ ଫେରିଆସିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ମନ ଓ ଶରୀରରେ ଭଗ୍ନତା ଅବସ୍ଥାରେ ଫେରିଆସିଥିଲେ। ବୋଧହୁଏ ଫ୍ରାନ୍ସିସ୍ଙ୍କ ଜୀବନରେ ମାନସିକ ଆରୋଗ୍ୟତା ପାଇଁ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ଥିଲା ଲରେଞ୍ଜୋଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ପୂର୍ବ ଅବସ୍ଥାକୁ ଫେରାଇ ଆଣିବା। ଯେତେବେଳେ ବାତିସ୍ତା ମାବିଲିଆ ନାମକ ଏକ ସୁନ୍ଦରୀ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ବିବାହ କଲେ, ଫ୍ରାନ୍ସିସ୍ ଘରର ପରିଚାଳନାରେ ଅଂଶୀଦାର କରିବା ପାଇଁ ସେ ଜଣକୁ ସେହି ଦାୟିତ୍ୱ ନ୍ୟସ୍ତ କରିବେ ବୋଲି ଆଶା କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ମାବିଲିଆ ଏହିଭଳି କିଛି ଚାହୁଁନଥିଲେ। ସେ ଫ୍ରାନ୍ସିସ୍ଙ୍କ ବିପରୀତ ଥିଲେ ଏବଂ ଫ୍ରାନ୍ସିସ୍ ତାଙ୍କ ଶାଶୁ ଥିଲେ। ମାବିଲିଆ ପାର୍ଟି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଏବଂ ଫ୍ରାନ୍ସିସ୍ଙ୍କୁ ଜନଗହଳି ମଧ୍ୟରେ ତାଙ୍କର ନିଜର ଖରାପ ସବୁଜ ପୋଷାକ, ଅଭ୍ୟାସ ଏବଂ ମାନଦଣ୍ଡ ପାଇଁ ଉପହାସ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ। ଦିନେ ତା ଉପରେ ପାର୍ଟି କରି ମାବିଲିଆ ହଠାତ୍ ଫିକା ହୋଇଗଲା ଏବଂ ହତାଶ ହୋଇ କାନ୍ଦିଲା। ଏ ମୋର ଗର୍ବ, ମୋର ଭୟଙ୍କର ଗର୍ବ। ଫ୍ରାନ୍ସିସ୍ ତାଙ୍କୁ ସେବା ଦେଇ ସୁସ୍ଥ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ମଧ୍ୟ ସୁସ୍ଥ କରିଥିଲେ। ଏହାପରେ ମାବିଲିଆ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇ ଫ୍ରାନ୍ସିସ୍ଙ୍କୁ ଅନୁକରଣ କରିବାକୁ ଯଥାସାଧ୍ୟ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ। ଲରେଞ୍ଜୋଙ୍କ ସମର୍ଥନ ଏବଂ ସହାୟତାରେ ଫ୍ରାନ୍ସିସ୍ ବେନେଡିକ୍ତ ଧର୍ମସଂଘର ସଂଲଗ୍ନତାରେ ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଅର୍ଡ଼ର ବା ଧର୍ମସଂଘ ସେ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ, ଯାହାକୁ ଓବଲେଟ୍ସ ଅଫ୍ ମେରୀ କୁହାଯାଏ। ମହିଳାମାନେ ଦୁନିଆରେ ବାସ କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ନିଜକୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିବାକୁ ଏବଂ ଗରିବଙ୍କ ସେବା କରିବାକୁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଥିଲେ। ପରିଶେଷରେ ସେମାନେ ଏକ ଘର କିଣିଲେ, ଯେଉଁଠାରେ ବିଧବା ସଦସ୍ୟାମାନେ ଧର୍ମସଂଘରେ ରହିପାରିବେ। ଲରେଞ୍ଜୋଙ୍କ ମରଣ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫ୍ରାନ୍ସିସ୍ ତାଙ୍କୁ ସେବା କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଶେଷ ଶବ୍ଦ ଥିଲା, ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଯେପରି ମୋର ପୁରା ଜୀବନ ପବିତ୍ର ଆନନ୍ଦର ଏକ ସୁନ୍ଦର ସ୍ୱପ୍ନ ଅଟେ। ଭଗବାନ ତୁମ ପ୍ରେମରେ ମୋତେ ବହୁତ କିଛି ଦେଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଫ୍ରାନ୍ସିସ୍ ଧର୍ମସଂଘର ଅନ୍ୟ ଏକ ଗୃହକୁ ଗଲେ ଏବଂ ସେ ସେଠାକାର ପରିଚାଳିକା ହେଲେ। ତାଙ୍କର 52 ବର୍ଷ ବୟସରେ ହୃଦବୋଧ କଲେ ଯେ ଯାହା ବି ଆଜି ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଘଟିଲା, ତାହା ତାଙ୍କର 11 ବର୍ଷ ବୟସରେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଥିଲେ। ସେ ତାଙ୍କର ମୂଳ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ଜାଣିବାରେ ଠିକ୍ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର କେବଳ ସମୟ ଭୁଲ ଥିଲା। ଭଗବାନ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଅନ୍ୟ ଯୋଜନା କରିଥିଲେ। 4 ବର୍ଷ ପରେ ଅର୍ଥାତ୍ 56 ବର୍ଷ ବୟସରେ ଫ୍ରାନ୍ସିସ୍ଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହେଲା।
ତାଙ୍କର ଶେଷ ଶବ୍ଦ ଥିଲା, ଦୂତ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତ କରିଛନ୍ତି, ପୁଣି ସେ ମୋତେ ଅନୁସରଣ କରିବାକୁ ଠାରି ଡାକନ୍ତି। ମନୋଚିନ୍ତନ। କେହି ଜଣେ ତୁମର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବନ୍ଧୁ ଅଛନ୍ତି କି, ଯିଏ ତୁମକୁ ତୁମର ଯାତ୍ରାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ, ତୁମ ସହିତ ପ୍ରାର୍ଥନା କରେ ଏବଂ ସେବା କରେ? ଯଦି ତୁମର ବର୍ତ୍ତମାନ ନାହିଁ, ପ୍ରଭୁକୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କର ଯଦ୍ୱାରା ସେ ତୁମ ପାଇଁ ଏପରି ସାଥୀ ପଠାଇବେ। ତତ୍ପରେ ତୁମ ଚାରିପାଖକୁ ଦେଖ, ଫ୍ରାନ୍ସିସ୍ ଭାନଜଙ୍କ ପରି ଏକ ବନ୍ଧୁ ହୁଏତ ଆପଣଙ୍କ ନିକଟରେ ଥାଇପାରନ୍ତି। ତୁମର କିଛି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଆଶା ଏବଂ ଇଚ୍ଛା ତୁମର ନିକଟତମମାନଙ୍କ ସହିତ ବାଣ୍ଟିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର। ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ ଆପଣ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଉପରେ ଆପଣଙ୍କର ମତାମତକୁ ବାଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ କିମ୍ବା ଆଗ୍ରହର ଅଭାବରୁ ନିରାଶ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। କେବଳ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଗେଇ ନେବାକୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।